ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸੁਰਤ ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਬੇਟਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸਲ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਇੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਮਗਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਰੱਬੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰੱਬੀ ਤਾਕਤ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਰੱਬੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਹੀ ਰੱਬ, ਹਾਂਜੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਨਾ, ਆਤਮ ਮੇ ਰਾਮ, ਰਾਮ ਮੇ ਆਤਮ, ਚੀਨਸ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ, ਕਿ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਮਗਰ ਇਸ ਭੇਦ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਸੋ ਅਗਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਮਗਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋਊਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਧੁਨ ਧੁਨ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਬੇਟਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੁਛ? ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮਗਰ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਾਂਗੇ ਬੇਟਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਧਿਆਨ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਈਏ, ਵੰਡ ਕੇ ਛਕੀਏ, ਹਾਂਜੀ, ਵੰਡ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮਗਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਲਈ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨਾ। ਇਸੀ ਕਰਕੇ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਫਿਰ। ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ, ਠੀਕ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋ ਚੱਲ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਦਿਆਂ, ਹਾਂਜੀ, ਢਾਬੇ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ। Thank you, Baba Ji, for showering your grace. My heart is beating so fast. मुझे लग रहा मैं क्वेश्चन ही भूल रही हूँ अपना। Baba Ji, I've been in a dilemma for 3-4 years, and you know that. It's like अगर एक ही फैमिली के अंदर 2 मेंबर्स हैं और एक का फैमिली, पूरी फैमिली सेटअप इस पाथ को फॉलो करती है और दूसरा नहीं फॉलो करता, बट देन वी ऑल लव ईच अदर और हमारे बच्चे ग्रो करते हैं इकट्ठे आपस में। नाउ आई हैव एन आंसर। जब मेरे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि नॉन वेज क्यों नहीं खाना, आई हैव अ लॉजिकल आंसर फॉर दैट। बट जब वो मुझसे पूछते हैं कि ड्रिंक्स क्यों नहीं करनी, मैं उन्हें आंसर तो उसका भी देती हूँ, बट एज अ पेरेंट आई कैन सी दैट क्यूरोसिटी एंड आई कैन फील इट कि वो इतना कन्विंस नहीं हुए मेरी रीजनिंग से। And when they come to me and say ki so and so is saying that if your father doesn't drink and if you want it anytime you can come and sit with us, so to satisfy their curiosity, and is it okay, although I feel guilty and I know I am wrong, but is it okay if I make them sit in front of me so that they don't sway? Beta, the main thing is for us as parents to explain to them in a logical manner. See, our objective in life is to be in control. Yeah. Right? Nobody wants to be a slave and nobody wants to be subservient to anybody else. We all pride our freedom. Now, if somebody is going to take that freedom away, if I have a drink and I lose my control, then isn't it a contradiction? Yes. You see, so the argument against that can be, well, if I'm just taking one drink, how does it make a difference? But the problem is you don't stay with that one. Eventually, one leads to the second, to the third, to the fourth, and then we lose control of ourselves. So on one side, we want to be in control of everything. We want everybody to do what we want. And on the other side, we are doing things which will take our control away. So don't force your opinion upon them. Give them a logical answer and say, beta, as you grow, you have to learn for yourself. I can only explain to you. Once the children are grown up, you should treat them as friends. Don't be patronizing. Okay. Don't say that I'm your mother or I'm your father and that's why you should do it. As they grow up, explain to them and tell them, you have to make the right choices. I'm not going to be there 24 hours. I'm going to explain to you. So put some faith and trust in them, and then they will try and live up to that trust.
Okay. For the children, better, the parents are always some sort of an ideal. So consciously or subconsciously, they are watching. Where are the parents getting their strength from? What are they doing? What causes them hurt? What gives them strength? So I don't say they won't experiment. They will experiment. All of us did it when we were growing up. We had also experimented. But eventually that logic will prevail and they will come back to where you got your strength from. Everybody needs an anchor in life. So try and take a logical way forward. Explain to them, put your trust in them, and let them feel that they have to live up to their trust rather than trying to force them. Okay, thank you, Babaji. Babaji, my second question to you is that I feel my love for you is very selfish. I always have strings and desires attached to it. Although when I see certain people, I feel they're so selfless and I feel so guilty about it. And even if I think that I'm not, but then I feel those dirty thoughts creep in my mind and I kind of do a barter system with you, which you know very well. But how do I control that? Beta, dekho, everything in life is need-based. Everything stems from a need. Ideal is nishkam, where there is no calculation and we do it for the sake of doing it. But in our condition, for all of us, everything stems. The need to be clean, you go and have a bath. The need to sustain your body, you eat food. Okay? Even the need for the Lord, that's what makes us do bhajan simran. Even that is a need. Yeah. So it's the need that propels us forward. So to say that at this stage of life we can suppress our desires, we can't. So what we need to do is we need to start channelizing. Till we are in this body, you are going to have desires. That objective is desireless action, nishkam karma. That is the objective. But on a practical level, on a day-to-day basis, that desire is going to be there, even if it's the desire for the Lord, even if it's a desire to be good, even that's a desire. So we need to desire things which will help us towards our goal, rather than having desires which are going to bind us down. If I'm going to desire, for example, I desire a child, or I desire a post, or I desire a relationship, or whatever it is. Now, anything, when it starts, it gives me happiness, but if it ends in pain, is it worth it? You know, we are asking for children. Well, when a child is born, all of us are very happy. But that same child, he might become ill, or he doesn't listen to you, or the Lord calls him back. That becomes a source of pain. Doesn't it? Yeah. So we keep on asking, but what is the end result going to be? Now, if he gives us, we never asked for it. That's his grace. But if we are going to ask for it, then it's our responsibility. So why ask? Why not just accept what he's giving you and enjoy that? We've been briefed to ask just two questions, but there's something that's really been niggling. Can I ask that also, please? Babaji, you know, we've been through difficult times recently, and you've been a great anchor. But somehow to come out of it, I took the help of chanting of Buddhism. You know about that. But then again, when I was doing that, and I was feeling guilty about it, whether I should do it. No, again, for me, there's absolutely no problem. Anything that gives you peace and anything that can still your mind, I don't have an issue with that. But in a logical manner, what is Simran? Isn't that chanting only? It is. So better the mind works by association. Okay. Now, when we do Simran, the idea is to collect your attention. Today our attention is scattered. Yeah. So if you do Simran, that Simran has a certain association. For example, if you start repeating the name of, let's say, your husband, what will happen? Your thoughts which are scattered will start converging on that name you are repeating now. Now, that name is of your husband. So his image will come in front of you. When the image comes in front, that helps to hold your attention. So dhyan helps to hold your attention.
And then, with the help of the sound and the light, both are symbolic. Sound is to give you a sense of direction, and light, darkness means ignorance, light means awakening. Then you are able to go forward. So there has to be a systematic approach. So we can't spend our time, going from one to the other, trying this, trying that, ये भी कर लो, फिर तक खिचड़ी पक जूगी. Yeah, that's what has been happening actually. So let's focus on one, anything that you want. I'm not saying that this is the only path. Okay? That would be very arrogant of me. Choose one and follow that to the core. That's how you will reach your destination. Okay. Thank you, Babaji. Thank you for being a strong anchor. I bless my kids also. Thank you, Babaji. ਬਾਬਾ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਸੀ ਸੰਗਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕ ਜਾਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਐਸੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਚੱਲਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰਸ ਵਗੈਰਾ ਇਨਵਾਈਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਦਾ? ਬੇਟਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਹੋਟਲ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਜੇ ਦੂਜੇ ਪੀਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਪੀਵਾਂ, ਜੇ ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਖਾਵਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਠੇਕਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਬੇਟਾ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਹੁਣ ਜਿਸ ਵੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਮਗਰ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਜੇ ਉਹ ਜੋ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਚਾਓ ਰੱਖੋ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਾਊਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਫਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ 'ਚ ਜਿਹਦੇ ਟੈਂਡਰ ਸਿਸਟਮਸ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਕਸਟਮਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਆਫਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਕੁਝ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਆਪਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਕਦੇ, ਮਗਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤਨ ਥੀਰ ਤੇ ਮਨ ਥੀਰ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਨਾਮਦਾਨ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਭਜਨ ਤੇ ਬੈਠਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਹਿਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਜ਼ ਹੀ ਕੇ ਤੇ ਗਿਰ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਨਹੀਂ, ਐ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਵੀ ਆਦਤ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਤਨ ਹਿਲਦਾ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਸੁਰਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹਾ ਬਿਲਡਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਨ ਹਿਲਦਾ ਹੈ, ਰਿਲੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ। ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਆਪਾਂ ਡਰ ਕੇ ਉੱਠ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੀ ਰਹੂਗੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਰੀ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਉਹ ਰੁਕਾਵਟ ਖੁੱਲ ਜੂਗੀ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਾਹਨੂੰ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਰੁਕਾਵਟ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਉਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਮਾਇਣ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਜੀ ਸੀਤਾ ਜੀ ਔਰ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਈ ਚੱਲੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਾਬਾ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਬਾਬਾ, ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ੀ। ਬੇਟਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤਾਕਤ ਮਿਲੂਗੀ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਤਾ ਬੇਟਾ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਦਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣਾ ਹਾਜ਼ਮਾ ਵਧਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਕਰਨੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਬੇਟਾ। ਹੁਣ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਲਫ਼ਜ਼ ਮਿਲਣਗੇ, ਕਰਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਬਾਬਾ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਮੇਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਕਿਆ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗੀ? ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਵਾਹ, ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। राधा स्वामी बाबा जी। बाबा जी, मेरा पहला क्वेश्चन है वह किसी में कोई बंदा है बहुत ज़्यादा भजन सिमरन करता है रेगुलर,
सत्संग ते जाता है, सेवा करता सब कुछ, बट वो फ्रॉम इनसाइड ही इज नॉट गुड पर्सन, मतलब वो हेल्पफुल नहीं है किसी वास्ते, ਕਾਹਦਾ ਭਜਨ हमेशा ਸਿਮਰਨ बैक ਕਰਦਾ बाइटिंग, वो कितने स्टैंड करता फिर ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਫਿਰ ਕਾਹਦਾ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਬਹਿ ਕੇ ਸੌਂ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ मतलब ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿੰਪਥੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਖ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰਖ ਕਰਨੀ, ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰੀਏ। ਹਾਂਜੀ ਮਗਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰੂਗਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਊਗਾ ਬੇਟਾ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੀ ਬੜਾ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਸੌਂ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਕਿ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਸੁਰਤ ਚੜੀ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਪਰਖਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਵਰਤਾਵ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਠੀਕ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਪਰਖ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਹਰੇਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਦਿਖਾਵੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਦਿਖਾਵੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਡੀਡਸ ਤੁਹਾਡੇ। ਨੈਚੁਰਲੀ ਬੇਟਾ, ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਿੰਨੀ ਰੋਟੀ ਖਾਊਂਗਾ ਉਨੀ ਤਾਕਤ ਮਿਲੂਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾਈ ਜਾਵਾਂ ਔਰ ਤਾਕਤ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਰ ਉਹ ਪਰਸਨਲੀ ਉਹਦੇ ਡੀਡਸ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਾਹਨੂੰ ਪਰਖ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪਰਖਾਂ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਲੀ ਜਾਂ ਅਨਇੰਟੈਂਸ਼ਨਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਰਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਾਸਟ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਅੱਜ ਡਿਊ ਟੂ ਮੈਨੀ ਸਫਰਿੰਗਸ ਅੱਜ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਾਡੀ ਅਪਰੋਚ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੌਰੀ ਬੋਲ ਪਾਈਏ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਐਜ਼ਿਊਮ ਕਰਕੇ ਫਰੋਮ ਵੈਰੀ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸੌਰੀ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਤੱਕ ਸੌਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਸੇਮ ਲੈਵਲ ਦਾ ਹਰਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਆਪਾਂ ਨਾ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਨਾ, ਹਜ਼ੂਰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ 40 ਚਿਕਨ ਖਾਧੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 40 ਵਾਲੀ ਚਿਕਨ ਬਣਨਾ ਪਊਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 40 ਚਿਕਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਸਹਿਣੀ ਪਊਗੀ। ਮਤਲਬ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਈਏ, ਆਪਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹ ਡਾਇਲਿਊਟ ਹੁੰਦੀ ਜਾਊਗੀ ਬੇਟਾ। ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਮਗਰ ਸਿੱਖੋ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਕੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਜੋ ਅਗਲੇ ਹੀ ਸਾਡੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵਰਤਾਵ ਕਰੀਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੜੀ ਸਫਰਿੰਗਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਮੇਰੀ ਨਵੀਂ ਲਾਈਫ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਦਾ। ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿਓ ਆਪਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਫਰ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਰਾਧਾ स्वामी जी। राजस्थान बाबा जी मेरा क्वेश्चन है मेहनत और मुकद्दर के ऊपर। बाबा जी लाइफ में कोई चीज़ मिलना या ना मिलना लाइफ के ऊपर डिपेंड, मुकद्दर के ऊपर डिपेंड करता है या मेहनत के ऊपर? बेटा देखो, जो आपकी किस्मत है ना वो तो एक मुकाम पे लाके खड़ा कर देगी। अब उसके आगे आप उसकी कदर करते हो नहीं करते हो, सही तरह इस्तेमाल करते हो नहीं करते हो, उसी से आगे चलेगा ना काम। सो इसलिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, नहीं तो कदर कहाँ से आएगी। तो मालिक की बख्शिश और हमारी मेहनत, तब कदर पड़ेगी। थैंक यू बाबा जी ये मौका देने के लिए और बेहतर ज़िंदगी देने के लिए। बाबा जी जब भी ध्यान में बैठती हूँ या फिर भजन सिमरन में, तो या तो ध्यान कहीं और ही चला जाता है, सिमरन करती रहती हूँ पर ध्यान कहीं और चला जाता है, या फिर नींद जल्दी आ जाती है बाबा जी। तो उसको एकाग्र करने के लिए बेटा देखो, मन अपनी आदत से मजबूर है। जैसे आदत डाली हुई है मन ने वैसे करना है। हम जब तक नई आदत नहीं डालेंगे तो मन नहीं टिकेगा बेटा। 24 घंटे हम क्या करते हैं, हम मन को फैला ही रहे हैं, कभी किसी चीज़ में कभी किसी चीज़ में, और यहाँ बैठ के हमने मन को एकाग्र करना है। तो उसके लिए फिर आदत तो डालनी पड़ेगी ना। ये ठीक है कि जब हम बैठते हैं कई बारी नींद आ जाती है, मगर बेटा नींद भी तभी आएगी जब सुर्त चढ़ेगी।
क्योंकि ज़िंदगी में इतनी परेशानी है, जिम्मेवारी हैं, तो जैसे सुर्स चढ़नी शुरू करती है ना, हमें थोड़ा सा अंदर से आनंद आता है, तो सबसे पहले ये नींद की तरफ चले जाता है। आप कई बारी देखेंगे कि हम 9-10 घंटे लेट कर उठते हैं, फिर भी ताजगी महसूस नहीं होती, और कई बारी आधा घंटा भी सोकर उठते हैं, बड़ी ताजगी मिलती है। तो मन का जब तक उतावलापन है, कुछ नहीं होगा। मन को जब तृप्त मिलेगी, तब ताजगी आएगी। तो इसलिए ये भी एक मुकाम है जिससे हमने आगे बढ़ना है। तो जब आपको पता चलता है, आप दोबारा शुरू करते हैं, पता चलता है, दोबारा शुरू करते हैं, तो ये उसी के साथ आप इससे भी आगे बढ़ जाएंगे। बाबा जी सब कुछ है, बाबा जी सब कुछ, सारी ज़रूरतें पूरी है कभी सोचो तो, लेकिन ये इच्छाएं और कभी ख़त्म ही नहीं होती हैं। बेटा, एक तो लक्ष्य है और दूसरा रोजमर्रा जिंदगी है। रोजमर्रा जिंदगी में तो इच्छा रहेगी, चाहे मालिक की इच्छा है वो भी तो इच्छा ही है, चाहे भजन सिमरन करने की इच्छा है वो भी इच्छा है। तो बेटा इच्छा तो रहेगी। मकसद यही है कि हम उस मुकाम तक पहुंचे जहां हमारा हर एक कर्म निष्काम हो, ठीक है ना, बगैर इच्छा के हम आगे बढ़े। मगर जब तक शारीरिक बंधनों में जुटे हुए हैं तो इच्छा रहेगी। तो जो भी इच्छा है, हम वो चीज़ चाहें जिसके साथ मालिक की तरफ बढ़ेंगे, बजाय इसके कि वो इच्छा रखें जिसके साथ पैरों में आके बेड़ियां पड़ जाएंगी। तो उसको चैनलाइज करना है। बाबा जी मेरे पापा वैसे तो भजन सिमरन वो करते हैं, पर बाबा जी वो मुझसे बहुत दूर रहते हैं और मैं उनसे काफ़ी साल से मिल भी नहीं पा रही हूँ। बाबा जी मुझे थोड़ा सा टेंशन भी रहती है, तो दया मेहर बनाए रखना। काहे के लिए टेंशन बेटा? माँ बाप की जो खुशी है ना, वो बच्चों की खुशी में है। जी अगर आप खुश रहेंगी, वो भी खुश होंगे। हम सोचते हैं कि हम माँ बाप के सराहने बैठे होंगे तब उनको खुशी है, ऐसे नहीं बेटा। उनकी खुशी आपकी खुशी में, अगर आप खुश रहेंगी वो भी खुश रहेंगे। तो अब तो सेल फोन है, सब कुछ है, हम बात भी कर सकते हैं, हाल भी पूछ सकते हैं। तो बेटा ऐसे फिक्र से जिंदगी नहीं गुजरती। हमने आगे बढ़ना है। जितना आप जिस लायक हैं आप करने की कोशिश करें उनके लिए। कभी वो आ जाएं, कभी आप चली जाएं, मगर ऐसे फिक्र करने के साथ बेटा कोई हल नहीं है। जिस चीज़ के ऊपर ध्यान देंगी ना, अगर फिक्रों के ऊपर, प्रॉब्लम के ऊपर ध्यान देंगी, वो बढ़ती जाए। अगर हल के ऊपर ध्यान देंगी, जरूर कहीं ना कहीं हमें उसका हल मिल जाएगा। बाबा जी दया मेहर बनाए रखना परिवार पे, सब पे, पूरी संगत पे। बाबा जी भजन सिमरन। Babaji, thank you for having me here in your presence and bestowing your grace and love upon me and my mother. First of all, I would like to thank you for giving me such a wonderful mother, because of which I am here standing in front of you. So thank you so much for that. Babaji, my first question is, for example, would there be any difference in terms of salvation for a satsangi who is taking Naam and for a Christian who is taking baptism? No. Beta, this is not a marking that is taking place. It's not like that. When you take initiation, it is just the projection of a desire that I'm choosing a particular path and you have to work towards the objective. It's like taking admission in a school. ठीक है ना? It could be a government school, private school, public school. What is the objective? Education. Now you have to apply yourself. You have taken admission. The question is now you have to apply yourself. So whether you are a Christian, you are a Hindu, you are a Sikh, or whatever you may be, unless the application is not there, you're not going to get the objective. So just to say that I'm a satsangi, so it means nothing to me. The question is of application. The person who applies himself will pass with flying colors. The person who doesn't apply himself, he could be a Baptist, he could be a satsangi, he could be anything. He will be left there. So it's about application in the end. So if you're taking Naam, if somebody takes Naam and baptism in the same lifespan, but he does not really do anything, about it. Then what's the idea? Okay, you keep on taking admission in every possible school in the world, so
You have to go ahead, yeah. Babaji, my last question is, what is the true meaning of consciousness? But consciousness, actually, consciousness, Shabad, and the Lord, they are the same thing. But it is broken up into different parts for us to explain, because we are in the physical. So it's like trying to explain to a little child that you show him a seed and say that this can one day become such a huge tree. Can he comprehend that? It becomes difficult, right? So you tell him this is a seed. Then the seed is sown, it becomes a plant. So then, to some extent, his doubts can be removed that yes, it can grow. But the full doubt will only go away when he sees the full tree. So consciousness you start with. You are supposed to raise your consciousness and merge it with the Shabad. Now, we say Shabad, but Shabad is God. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So they are the one and the same thing, all three of them. Thank you, Babaji. ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੰਦਰੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ? ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਔਰ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਉਠਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਬੈਠਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਖਿਆਲ ਤਾਂ ਮਨ ਨੇ ਤਾਂ ਪਾਣਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਜਾਓ। ਮਨ ਤਾਂ ਕਹੂਗਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਨ ਲੱਗਾ, ਉੱਠ ਜਾ। ਮਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਚੰਗਾ ਬੇਟਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬੇਟਾ, ਮਗਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ, ਮਗਰ ਆਪਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਸਾਨੂੰ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪਰਸੋਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਹਨੇ ਦੇਖੀ ਹੈ ਬੇਟਾ? ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰ ਪਾਊਂਗਾ? ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਬਹਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਕੁਛ? ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬੇਟਾ? ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਹਿਲੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਮਗਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਆ? ਕਿ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਆਵੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਅਹੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਹਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਬੇਟਾ? ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ 5 ਅਵਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ ਵਗੈਰਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਿਆ ਜਾ? ਬੇਟਾ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਪਰੈਸ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੋਊਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਮਝਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਰਸ ਆਊਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਫਿੱਕੇ ਪੈਣਗੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਈਏ, ਬਜਾਏ ਇਹਦੇ ਕਿ ਨੰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਕਰੋਗੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਰਸ ਆਊਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤਾਕਤ ਮਿਲੂਗੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਸਕੇ। ਠੀਕ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਚੱਲੋ। ਠੀਕ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦਾ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਬੈਠਣ ਦੀ। ਬਟ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਲੈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਗੀ। ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ, ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਪਿਆਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀਜ਼ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀ ਹੋਊਗੀ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਚਲ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪਰਸੋਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਹਦਾ ਹੋਊਗਾ? ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀ ਸਮਝ ਕੇ ਬੈਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪਰਖਾਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਥੇ ਬੇਟਾ ਸਾਡੀ ਪਰਖ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਰਾਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੈਠਣਾ ਸਿਮਰਨ ਤੇ, ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਬੈਠਣਾ ਬਿਨਾਂ ਅਲਾਰਮ ਲਗਾਏ। 2 ਤੋਂ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਜਾਗ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਕਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਨ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਮਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਹਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਜਿੱਤੇ, ਮਨ ਹਾਰੇ। ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ, ਮਨ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਨਾ ਲੱਗੇ ਬੈਠੋ। ਬੈਠਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਓ ਬੇਟਾ।
ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਬੈਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਕਹੇ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਮਨ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਕੰਨ ਖਿੱਚ ਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਵੇਂ ਡਾਂਟ ਮਾਰ ਕੇ ਭੇਜੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭੇਜੋਗੇ? ਹੁਣ ਰੋਜ਼ ਜਾਊਗਾ, ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਊਗੀ ਤਾਂ ਕੁਛ ਪੱਲੇ ਪਊਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਜਾਊਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੱਲੇ ਕੀ ਪਊਗਾ? ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਟਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੈ ਬੈਠਣ ਦਾ, ਬਾਬਾ ਆਪਾਂ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਮੈਂ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੈਠਦੀ ਵੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ 2 ਤੋਂ 4 ਚ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਮੈਂ 3 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ ਆ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਉਹ ਮੈਂ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਕਿੰਨਾ ਬੈਠੀ ਕਿੰਨਾ ਨਹੀਂ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਾਗੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੇਟਾ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਵਕਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਓ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਕੰਮਕਾਜ 7 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਘੰਟਾ ਲੱਗਦਾ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ 2.5 ਘੰਟੇ ਕੱਢਾਂ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰਫ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ, 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹੋਣਾ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਅਗਰ ਬਹਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਕਤ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੈਠਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਓ। ਆਪਾਂ ਨਾ ਬਰੀਕੀ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ 3 ਵਜੇ ਉੱਠਣਾ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਮਸਾਂ ਬੈਠਾ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਐ ਲੁੜਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਠਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਓ, ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਂ 2.5 ਘੰਟੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬੈਠੋ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਬੈਠਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਨਾ ਬੇਟਾ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ 3 ਵਜੇ ਭਾਵੇਂ 2 ਵਜੇ ਫਿਰ ਬੈਠਿਆ ਜਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਆ ਮਤਲਬ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਬੇਟਾ ਕੁਛ ਵਕਤ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਲੇ ਤੱਕਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪੱਕੀ ਨਹੀਂ। ਮਗਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਆਵਾਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਜਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਸਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਆਸਣ ਵਿੱਚ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਬੇਟਾ ਭਜਨ ਦਾ ਆਸਣ ਅਪਣਾ ਲਓ। ਅਵਸਥਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੇਟਾ। ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੁਰ ਧਾਮ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਉਂਦੇ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਏ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ ਹੈ, ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਆਏ, ਸੰਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਆਏ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਬਹੁਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਕੇ? ਔਰ ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ? ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਣਦੇ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਮੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਪਰਦਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਸੋਨਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨੀ ਸੀ ਬੇਟਾ? ਸੋ ਬੇਟਾ ਹਰੇਕ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਨਾ ਜੋ ਉਹਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਜੀਵ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ? ਔਰ ਉਹੀ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਰਹੇ ਆ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ, ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਨਾ। ਜਦ ਕਿ ਵੱਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਹੋਈ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ, ਪਰ ਬੇਟਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰਖਾਂ 'ਚ ਪੈਣਾ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਮ ਭਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਦੇਖਣਾ। ਇਸ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਦੁੱਖ ਭਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਤੇ ਦਇਆ ਮਿਹਰ ਵਰਸੇ ਜੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ਨਸੀਬ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਬਾਕੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਆਰਮੀ 'ਚ ਸਰਵਿਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਫੈਮਿਲੀ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੈ। ਸਭ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਨਾਮਦਾਨ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਜਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੈਠਣ ਦੀ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕੁਛ ਮਨ ਜਿਹਾ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਪਿੱਛੇ, ਤੇ ਥੋੜਾ ਬੇਟਾ ਇਹੀ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ, ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੀ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫੱਟ ਦੇਣੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਜੀ ਪੁੱਠੇ ਲਟਕਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੂਹਣੀਆਂ ਦੇ ਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਸਾਨ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਸੰਤ ਮਤ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਬੇਟਾ। ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਦੇਖੋ, ਬਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੰਦੇ। ਬਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹੀ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੂਗਾ ਬੇਟਾ। ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੇਟਾ? ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਹੀ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵਕਤ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਵਕਤ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੇਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਭੁੱਲੀ ਬੈਠੇ। ਜੀ ਬਾਬਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ ਔਰ ਆਪਣੀ ਦਿਆਲ ਮਿਹਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਰਾਸ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਜੀ। ਬਈ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਦੇ ਡੇਰੇ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਮੇਰਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਇੱਕ 18 ਸਾਲ ਦੀ, ਔਟਿਸਟਿਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ 2 ਲਫ਼ਜ਼ ਕਰਦੇ। ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਮਾਲਿਕ ਪਕਸ਼ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਜਿਸ ਦੌਰ ਚੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆਤਮਾ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਮਾਲਿਕ ਪਕਸ਼ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਦੇਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਨਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਣ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪਹਿਚਾਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਕ ਨੇ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕਾਬਿਲ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਘਬਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਬੇਟਾ, ਘਬਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹਦੀ। ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ। ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਮਾਲਿਕ ਜ਼ਰੂਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ ਬੇਟਾ। ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨਾ ਬੜੀਆਂ ਹੰਬਲ ਔਰ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਦਰ ਕਰ। ਰਸ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਗਾ ਨਾ ਪਵੇ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਦੇ ਕਦੇ ਭਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਗਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਕੀ ਆਪਣੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਸਾਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਕੱਲੇ? ਬੇਟਾ ਘਰ 'ਚ ਬੀਬੀਆਂ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ, ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਲ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਚੁਗਣਗੀਆਂ। ਉਹੋ ਜੀ ਦਾਲ ਖਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਨਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਤਾਂ ਖਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟੂਗੀ ਬੇਟਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਚੀ ਰਹਿ ਜੂਗੀ। ਸੋ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਸਿਮਰਨ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਮਨ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਅਸਲ ਤਾਂ ਭਜਨ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਾਂਗੇ, ਤਾਕਤ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਬੇਟਾ ਕਿ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀਏ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਟਿਕਾਓ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਅਸਲ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪਕੜਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਕਿ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਆਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਭਜਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਵੱਧਦਾ ਘਟਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਵੱਧਦਾ ਘਟਦਾ। ਸੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਭਜਨ ਦਾ ਆਸਨ ਅਪਣਾਈਏ। ਮਗਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜੂਗੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਭਾਵੇਂ ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਆਸਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਈਏ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੇਵਾ ਔਰ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ, ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਠੀਕ। ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਪਰ ਔਰ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਉੱਪਰ ਦਇਆ ਮਿਹਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਨਾਮਦਾਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ਣਾ ਸਰ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਪੇਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਈ ਵੇਲੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਬੇਟਾ ਝੂਠ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ,
ਮਗਰ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਨਾ ਜੇ ਘਰ 'ਚ ਮਾਹੌਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਓ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਔਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਧੂਪ ਬੱਤੀ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਮਦਾਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਅੱਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਯਾਦ ਕਈ ਕਰਕੇ ਵਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬੇਟਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਮਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਪਰ ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਮਿਹਰ ਦਾ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਪਰ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਾਮਦਾਨ ਲੈਣ ਦੀ ਚਾਹਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨੀ ਜਨਮ ਮਿਲੂਗਾ ਕਿ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾ ਭੁਗਤ ਕੇ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣਾ ਪਊਗਾ ਨਾਮਦਾਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ? ਨਹੀਂ, ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬੇਟੇ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਚਾਹਤ ਹੈ ਨਾ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੋਂ ਜਿੱਦਣ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋੜਿਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾਮਦਾਨ ਦੇ ਵਕਤ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਤਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਟਾ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਅੱਗੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਸੋ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਭਾਣੇ 'ਚ ਰਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੰਭਾਲ ਕਰੂਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਲਈ ਮਾੜੇ ਵਿਚਾਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਡਨਲੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਸੋਚਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮਾੜੇ ਅਹਿਸਾਸ ਲਿਆਉਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦੇ ਮਨ 'ਚ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਗਲਤ ਸੋਚਿਆ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਦੀਆਂ ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਮਾਫ ਕਰਦੇ? ਬੇਟਾ ਸਿਰਫ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੋਚਾਂਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹੀ ਕਰਨੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ, ਤਾਂ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਬੇਟਾ। बाबा जी दया मेहर करना। राधा स्वामी बाबा जी मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आए हैं और उसके बाद मेरा मन बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचता है। बेटा नेगेटिव सोचेंगे तो हमारे साथ ही नेगेटिव होगा बेटा। सोच तो हमारी है ना। अगर अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा, मन में नेगेटिविटी रखेंगे तो नेगेटिव होगा बेटा। हर तो वक्त अपनी जरूरत के लिए हमें अच्छा सोचना चाहिए। हर वक्त मन में दहशत सी रहती है जैसे कुछ भी गलत होने की। नहीं, क्यों डरते हैं बेटा? अगर एक बारी कोई गलत चीज हो गई तो इसका ये मतलब नहीं तो कि हर वक्त ही गलत होगा बेटा। अब साथ में कई चीजें अच्छी भी हुई हैं तो उनके ऊपर हम क्यों नहीं ध्यान देते बेटा। देखो इंसान को मालिक ने इतना दिया है जो अच्छा है, इंसान उसके ऊपर ध्यान नहीं देता। अगर एक चीज जिंदगी में गलत हो जाए हम उसको लेके बैठ जाते हैं बेटा। तो हर वक्त बेटा जिस चीज के ऊपर ध्यान रखेंगी ना, प्रॉब्लम्स के ऊपर ध्यान रखेंगी वो बढ़ती जाएंगी। अगर हल के ऊपर, सोल्यूशन के ऊपर ध्यान रखेंगी जरूर उसका हल मिले। बाबा जी बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ बुलाने के लिए। अपनी दया मेहर बनाए। बाबा जी गुरु के सच्चे शीशे के क्या गुण हैं? त्याग, अपना सब कुछ उसको सुपुर्द कर दे। मेरा भी सेकंड क्वेश्चन है, इस मार्ग में सेवा का क्या महत्व है और सेवा कैसी होनी चाहिए? बेटा सबसे बड़ी सेवा तो भजन बंदगी है। ये सेवा चाकरी नाम वसे मन आए। बाहर की सेवा तो क्योंकि हमसे भजन सिमरन होता नहीं है तो माहौल बनाने के लिए हम बाहर की सेवा करते हैं। बाहर की सेवा करेंगे, मन में निम्रता आती है, मन झुकना सीखता है, तभी तो उसको निभा पाएंगे ना। मगर सबसे बड़ी सेवा तो भजन बंदगी है। सर नामदान की बख्शिश करना